ओम शांति 24 एप्रिल 2024 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हें सकाळे अमीर अर्थात धनी संध्यारे फकीर अर्थात दरिद्र हेउछ। फकीर रु अमीर पतितरु पावन हेबा पाई दुईटी शब्द मने रख, मनमना भव मध्याजी भव। तुम्हें सकाळे अमीर अर्थात धनी संध्यारे फकीर अर्थात दरिद्र हेउछ। फकीर रु अमीर पतितरु पावन हेबा पाई दुईटी शब्द मने रख, मनमना भव मध्याजी भव। प्रश्न, कर्म बंधनरु मुक्त हेबार उपाय कौन? कर्म बंधनरु मुक्त हेबार उपाय कौन? उत्तर, 1 नंबर जोगर यात्रा तथा ज्ञान को स्मरण कर। 2 नंबर जनक सहित सर्व संबंध रहू, अन्य काहा प्रति भी बुद्धि न जाऊ। 3 नंबर बाबा जे कि सर्वशक्तिमान बैटरी अटंती सही बैटरी सहित जोग लगी रही थाऊ। निज उपरे संपूर्ण ध्यान रहू, दिव्य गुण रूपी डेणा लगी रही थाऊ, तेबे कर्म बंधनरु मुक्त होई चलिब। ओम शांति। बाबा बसी बुझाउछंती एहा हेउछि भारत पाई कहानी। कौन कहानी रही? सकाळे साहुकार संध्यारे फकीर। एही संबंध रे एक कहानी अछि। सकाळे साहुकार थिला। एही कथा तुमे जेते बेले साहुकार हेउछ सेते बेले सुनु नाह। फकीर और साहुकार कथा संगम जुगरे ही शुणुछ। जेउ कथा को हृदय रे धारण करिबा को हेबो, प्रकृत रे भक्ति ही फकीर करे, ज्ञान धनी कराए। दिन और राति मध्य बेहद्र कथा, फकीर और साहुकार मध्य बेहद्र कथा अटे एवं बेहद्र बाबा ही एही भली कराई थांती। समस्त पतित आत्मा मानक पावन करिबा पाई गोटिए ही बैटरी रही। एहीपरि तुटुका अर्थात हृदय स्पर्शी पंक्ति मने रखिले खुशी रे रहिबो। बाबा कहउछंती पिला माने तुमे माने सकाळे साहुकार होई जाउछ, पुणी संध्या को फकीर होई जाउछ। किपरि हेउछ एकथा मध्य बाबा बुझाउछंती। पुणी पतितरु पावन फकीर रु अमीर हेबार युक्ति मध्य बाबा ही कहउछंती। मनमना भव मध्याजी भव, एही दुईटी युक्ति रही। पिला माने जानिछंती जे एहा पुरुषोत्तम संगम जुग अटे। तुमे जेउ माने एठारे बसिछ ग्यारेंटी अछि तुमे स्वर्गर साहुकार निश्चय हेब। पुरुषार्थर क्रमानुसारे स्कूल रे मध्य एही परि होई थाए। क्रमानुसारे श्रेणी रे स्थानांतरण हुए। परीक्षा शेष हेले पुणी जाई क्रमानुसारे बसंती। ताहा लौकिक कथा, एहा अलौकिक कथा। क्रमानुसारे रुद्रमाला को जीवे। माला अथवा वृक्ष बीज तो वृक्षर ही होई थाए ना। परमात्मा मनुष्य सृष्टिर बीज अटंती। संतान माने एबे जानुछंती जे वृक्ष किपरि वृद्धि होई पुणी पुरुणा किपरि हेउछि। पूर्वरु एकथा मध्य तुमे माने जानि नथिलो, एबे बाबा आसी बुझाउछंती। वर्तमान एहा पुरुषोत्तम संगम जुग। जेउ समय रे पिला मानकु पुरुषार्थ करिबा को हेबो, दिव्य गुणर डेणा मध्य धारण करिबा को हेबो, निज उपरे संपूर्ण ध्यान रखिबा को हेबो। जोगर यात्रा द्वारा ही तुमे पावन हेबो, आउ कोनोसी उपाय नाही। बाबा जे कि सर्वशक्तिमान बैटरी अटंती तांकठारे संपूर्ण जोग लगाइबा को हेबो। तांकर बैटरी केबे खाली हेउ नाही। से सतो रजह तमरे आसंती नाही, काहेकि ना तांकर सबु बेले कर्मातीत अवस्था रहुछि। तुमे पिला माने कर्म बंधन रे आसुछ। केते कड़ा बंधन रहिछि। एही कर्म बंधनरु मुक्त हेबा पाई एकमात्र उपाय रहिछि, ताहा हेउछि जोगर यात्रा। एहा छडा आउ कौनसी उपाय नाही। जेपरि एही ज्ञान एहा मध्य बुद्धि को कोमल करुछि, एमिति तो भक्ति मध्य नरम करिथाए।
कहती ये बिचरा भक्त लोक, यांक भितरे ठकामी आदि किछि नाही। किंतु भक्ति रे ठकामी मध्य हुए। बाबा अनुभवी अटंती। आत्मा शरीर द्वारा कर्मधंदा करे, तेणु एही जन्मर सबुकिछि कर्म स्मृति रे आसुछि। 4-5 वर्षर आयु ठारू निजर जीवन कहानी मने रहिबा दरकार। केही 10-20 वर्षर कथा को मध्य भूली जाइथांती। जन्म जन्मांतरर नाम रूप तो मने रही परिबो नाही। एही गोटिए जन्मर कथा किछि कहि परिबे, फोटो आदि रखंती। अन्य जन्मर तो किछि जणा पड़िबो नाही। प्रत्येक आत्मा भिन्न नाम रूप देश काल रे अभिनय करे। पुणी नाम रूप सब परिवर्तन होई थाए। एकथा तो बुद्धि रे अछि, किपरि आत्मा गोटिए शरीर छाड़ी अलगा शरीर निये। निश्चय 84 जन्म, 84 नाम, 84 बापा होइथिबे। शेषरे पुणी तम प्रधान संबंध होइथाए। एही समय रे जेतिकी संबंध हुए, अन्य कौनसी समय रे सेतिकी संबंध हुए नाही। कलिजुगी संबंध को बंधन ही बुझा जिवो। केते संतान अछंती, विवाह करी पुणी संतान जन्म करुछंती। एही समय रे सबुठारु बेसी बंधन बड़ बापा, मामू, दादांकर। जेतिकी बेसी संबंध सेतिकी बेसी बंधन। खबर कागज से बाहरिला 5टी संतान एकत्र जन्म हेले। 5टी जाक सुस्थ सबल अछंती। हिसाब कर केते ढेर संबंध होई जाउछि। वर्तमान तुमर संबंध सबुठारु छोट। केवल एक बाबांक सहित सर्व संबंध रहिछि। जनक छड़ा अन्य काहा सहित तुमर बुद्धि जोग नाही। सत्य जुगरे पुणी एहाठारु बेसी रहिबो। तुमर वर्तमान हीरातुल्य जन्म। सर्वोच्च बाबा संतान मानकु पुष्यपुत्र रूपे ग्रहण करुछंती। बंची थाउ थाउ संपत्ति पाई कोलको आसीबा, ताहा वर्तमान ही हेउछि। तुमे एपरि बाबांको कोलको आसीछ, जाहांक ठारु तुमको संपत्ति मिलुछि। तुमे ब्राह्मणक ठारु उच्च आउ केही नाहंती। समस्तंकर जोग जनक सहित रहिछि। तुमर निज भितरे किछि संबंध नाही। भौणी भाईर संबंध भी पतन मार्ग को नहीं जाई थाए। संबंध जनक सहित हेबा दरकार। एहा हेउछि नुआ कथा। पवित्र होई फेरिबाकु हेबो। एहिपरि विचार सागर मंथन कले तुम भितरे बहुत तेज आसीबो। सत्यजुग एवं कलिजुगर तेज मध्यरे राति दिनर प्रभेद अछि। भक्ति मार्गर समय ही रावणर राज्य अटे। शेष समय रे विज्ञानर मध्य केते अहंकार रहिछि। जेपरि सत्यजुग सहित तुलना करुछंती। जणे झियो समाचार लेखिथिला जे मु प्रश्न पचारिली तुमे स्वर्गरे अछ ना नरकरे। तेणु 4-5 जण कहिले आमे स्वर्गरे अछु। बुद्धि रे राति दिनर प्रभेद रहुछि। केही भाबुछंती आमे तो नरकरे अछु, पुणी तांको बुझाइबाकु पडुछि कि स्वर्गवासी हेबाकु चाहुछ। स्वर्ग किए स्थापन करुछंती? एहा बहुत मीठा मीठा कथा। तुमे माने नोट मध्य करुछ, किंतु ताहा कागज रे ही लेखा होई रहि जाउछि। समय अनुसार मने पडु नाही। परमपिता परमात्मा शिव पतित को पवित्र करिथांती। से कहुछंती मते सबुबेले मने पकाओ, तेबे पाप कटि जिवो। जोगरे किछि त आमदानी हेबो ना। जोगर परंपरा मध्य वर्तमान बाहरिछि। एही जोग बल द्वारा तुमे माने केते उच्च और स्वच्छ हेउछ। जेते जिए परिश्रम करिबो सेतिकी उच्च पद पाइबो। बाबांको मध्य पचारि पाइबो। दुनिया रे तो संबंध एवं संपत्ति पाई झगड़ा ही झगड़ा हेउछि। एठारे तो कौनसी संबंध नाही। एक बाबा, द्वितीय केही नुही। बाबा हेउछंती बेहद्र मालिक। कथा तो बहुत सहज। सेपटरे स्वर्ग, एपटरे नर्क। नर्कवासी भल ना स्वर्गवासी भल? जी सियाणिया थिबे से तो कहिबे स्वर्गवासी भल। केही तो कहि दियंती नर्कवासी बा स्वर्गवासी।
ଏହି କଥାରେ ଆମର କିଛି ଯାଏ ଆସୁନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। କେହି ପୁଣି ବାବାଙ୍କ କୋଳରୁ ବାହାରି ମାୟାର କୋଳକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ନା। ବାବା ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଓ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ, ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଟେ। ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ବାଲା ବି ଏପରି ଦରକାର, ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ହିଁ ଲାଗି ରହିବ। ରାବଣ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ନା ତାହାର ରଚନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ରାତି ଦିନର ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି, କାଳନ୍ଦୀ ହ୍ରଦକୁ ଗଲା, ସର୍ପ ଦଂଶିଲା, କଳା ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚିତ୍ରକୁ କେହି ଦେଖିଲେ ସତେଜ ହୋଇଯିବେ। 84 ଜନ୍ମର କାହାଣୀ ଯେପରି କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ସେହିପରି ତୁମର। ସ୍ୱର୍ଗରେ ତ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛ ନା, ପୁଣି ତ୍ରେତାରେ ଆସୁଛ, ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଏପରି ନୁହେଁ, ତ୍ରେତାରେ ଯିଏ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ସେ ତ୍ରେତାରେ ହିଁ ଆସିବେ। ପାଠୁଆଙ୍କ ଆଗରେ ଅପାଠୁଆଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟକୁ ବାବା ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଜାଣୁଛ, ତୁମର ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଦି ସମସ୍ତେ ନର୍କବାସୀ। ଆମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ ଅଟୁ। ଏବେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଉଛୁ। ବାହାର ଦୁନିଆରେ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମା ଏବଂ ଏଠାରେ 7 ଦିନ ଆସିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ପ୍ରଭେଦ ହୋଇଯାଉଛି। ହଂସ ମେଳରୁ ବାହାରି ବଗ ମେଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ବିଗାଡ଼ିବା ବାଲା ବି ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ସନ୍ତାନମାନେ ମୁରଲୀକୁ ଖାତିର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଅବହେଳା କର ନାହିଁ। ତୁମକୁ ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ ତୁମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ, ତାହା ହେଉଛି ଯୋଗର ଯାତ୍ରା। ଏଠାରେ ତୁମକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ହିଁ ସଙ୍ଗ ମିଳିଛି। କେଉଁଠି ସର୍ବୋଚ୍ଚ, କେଉଁଠି ନୀଚ। ସନ୍ତାନମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବାବା ବଗ ମେଳରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ହଂସ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ବଗମାନେ କଣ୍ଟା ଫୁଟାଉଛନ୍ତି। କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତକୁ ପାଳନ କଲେ ପଦବୀ ଉଚ୍ଚ ମିଳିବ। ସବୁବେଳେ ହଂସ ହୋଇ ରୁହ, ବଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବଗ ହୋଇଯାଅ ନାହିଁ। ଗାୟନ ଅଛି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବତ୍ ଶୁଣନ୍ତି, କୁହନ୍ତି, ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତି। ଟିକିଏ ବି ଜ୍ଞାନ ଧାରଣ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ରାତି ଦିନର ପ୍ରଭେଦ ହୋଇଯାଉଛି। ବହୁତ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ମତରେ ନ ଚାଲି ପତିତ ହେଲେ 100 ଗୁଣା ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ପଦବୀ କମିଯିବ। ଏଠାରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ଏହି କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ବି ମନେ ରହିଲେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁନଥିଲେ ବୁଝାଯିବ, ଗୋଟିଏ କାନରେ ଶୁଣି ଅନ୍ୟ କାନରେ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ରହି ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ପିଲାଛୁଆଙ୍କ ପ୍ରତି ରହୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯିବାକୁ ହେବ। ଏହାକୁ ବୈରାଗ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ବି ଶତକଡ଼ା ରହିଛି। କୁଆଡ଼େ ନା କୁଆଡ଼େ ବୁଦ୍ଧି ଚାଲିଯାଉଛି। ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଲାଗିଯାଏ। ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଆଖିରେ ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛ ତାହା ସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ତୁମର ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ରହୁ ଏବଂ ବେହଦ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀଙ୍କଠାରେ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏହି ପ୍ରେମିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଟନ୍ତି। ଭକ୍ତିରେ ଗାୟନ କରିଥାନ୍ତି, ଆପଣ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାକୁ ବି ମନେ ପକାଇବି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିଛି, ତେଣୁ ତୁମକୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ହଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ସବୁକିଛି ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ତୁମର ଯେପରି ମାଟି ସହିତ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ଅଛି, ମୋ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ରହିଲେ ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ବାବା କେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବନାଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଭକ୍ତି କ'ଣ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି, ତେଣୁ ତୁମେ ଭକ୍ତିକୁ ବି ବୁଝୁଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେ ଭକ୍ତିରେ କେତେ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଭକ୍ତି କରୁଥିବାରୁ ନିଜକୁ ବହୁତ ସୁଖୀ ମଣୁଛନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଆସି ଫଳ ଦେବେ। କାହାକୁ ଏବଂ କିପରି ଫଳ ଦେବେ ତାହା କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାବା ଭକ୍ତିର ଫଳ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ରାଜଧାନୀ ରୂପୀ ଫଳ ଯେଉଁ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ମିଳେ, ସେହି ବାବା ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମତ। ମତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଛି, ପୁଣି କେହି ପାଳନ କରିପାରନ୍ତି, କେହି ପାଳନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବେହଦର ବାଦଶାହୀ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝୁଛ ମୁଁ କ'ଣ ଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର କେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ମାୟା ଏକାଥରେ ଶେଷ କରିଦେଉଛି। ଏହା ତ ଯେପରି ମୁର୍ଦାରଙ୍କ ଦୁନିଆ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତୁମେ ଯାହା କିଛି ଶୁଣୁଥିଲ ସେ ସବୁକୁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ କରୁଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ସତ୍ୟ ତ ଏକ ବାବା ହିଁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର। ଏଠାରେ କେହି ବାହାର ଲୋକ ବସିଲେ ସେ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। କହିବେ ଏହା ତ ଜଣା ନାହିଁ କ'ଣ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ସାରା ଦୁନିଆ କହୁଛି ପରମାତ୍ମା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ଆଉ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆମର ବାପା ଅଟନ୍ତି। କାନ୍ଧ ହଲାଇ ନା ନା କରିବେ। ତୁମ ଭିତରୁ ହଁ ହଁ ବାହାରୁଥିବ। ତେଣୁ ନୂଆ କାହାକୁ କ୍ଲାସରେ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଦିଏ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲ ହେବା ପାଇଁ ନିଜର ସଙ୍ଗ ଉପରେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ହଂସମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜେ ହଂସ ଭଳି ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ମୁରଲି ପ୍ରତି କେବେ ବେଖାତିର କରିବାର ନାହିଁ କି ଅବହେଳା କରିବାର ନାହିଁ। ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲ ହେବା ପାଇଁ ନିଜର ସଙ୍ଗ ଉପରେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ହଂସମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜେ ହଂସ ଭଳି ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ମୁରଲି ପ୍ରତି କେବେ ବେଖାତିର କରିବାର ନାହିଁ କି ଅବହେଳା କରିବାର ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ନିଜର ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ରଖିବାକୁ ହେବ। ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବାର ନାହିଁ। କୌଣସି ହଦ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ନେହ ରଖି ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ଲଗାଇବାର ନାହିଁ। କେବଳ ଜଣକୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାର ଅଛି। କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ନିଜର ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ରଖିବାକୁ ହେବ। ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବାର ନାହିଁ। କୌଣସି ହଦ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ନେହ ରଖି ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ଲଗାଇବାର ନାହିଁ। କେବଳ ଜଣକୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାର ଅଛି। ବରଦାନ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯିବା ବା ମିଳନରେ ମଗ୍ନ ହେଉଥିବା ସଚ୍ଚା ସ୍ନେହୀ ହୁଅ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯିବା ବା ମିଳନରେ ମଗ୍ନ ହେଉଥିବା ସଚ୍ଚା ସ୍ନେହୀ ଭବ। ସ୍ନେହର ଲକ୍ଷଣର ଗାୟନ ହେଲା 2 ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ 1 ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉଥିବ। ଏହାକୁ ହିଁ ସମାହିତ ହୋଇଯିବା ବା ମିଶିଯିବା କୁହାଯାଏ। ଭକ୍ତମାନେ ଏହିଭଳି ସ୍ନେହର ସ୍ଥିତିକୁ ସମାହିତ ହୋଇଯିବା ବା ବିଲୀନ ହୋଇଯିବା କହିଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରେମରେ ବା ସ୍ନେହରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବା ଏହା ଏକ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଅବସ୍ଥା ମନେ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭକ୍ତମାନେ ଆତ୍ମାର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବା ଭାବି ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ପିତାଙ୍କର ବା ଆତ୍ମିକ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହିତ ମିଳନରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଯାଉଛ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସମାନ ହୋଇଯାଉଛ। ସ୍ଲୋଗାନ। ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯିଏ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପଠାରୁ ମନର ମୌନ ରଖିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯିଏ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପଠାରୁ ମନର ମୌନ ରଖିଥାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। କାହାକୁ କରିଛୁ ସାଥୀ, କାହାଠି ତୋ ମତିରେ, କାହାକୁ କରିଛୁ ସାଥୀ, କାହାଠି ତୋ ମତିରେ, କାହା ପାଇଁ ଧଇଁ ସାଇଁ,
କାହା ପାଇଁ ଧଇଁ ସଇଁ ହେଉ ଖରା ତାତିରେ କାହାକୁ କରିଛୁ ସାଥୀ କାହାଠି ତୋ ମତିରେ କାହାକୁ କରିଛୁ ସାଥୀ ଆତ୍ମା ଓଜର ମୋର ଦେହ ମିଶେ ମାଟିରେ ଆତ୍ମା ଓଜର ମୋର ଦେହ ମିଶେ ମାଟିରେ ସାରଥି ଭାବି କରମ ସାରଥି ଭାବି କରମ କର ବାବା ସ୍ମୃତିରେ କାହାକୁ କରିଛୁ ସାଥୀ କାହାଠି ତୋ ମତିରେ କାହାକୁ କରିଛୁ ସାଥୀ କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପାଖରେ ରଖ ନାହିଁ ପ୍ରୀତିରେ କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପାଖରେ ରଖ ନାହିଁ ପ୍ରୀତିରେ ଦଳ ବଳ ହୋଇ ତୋର ଦଳ ବଳ ହୋଇ ତୋର ବିଗାଡ଼ିବେ ସ୍ଥିତିରେ କାହାକୁ କରିଛୁ ସାଥୀ କାହାଠି ତୋ ମତିରେ କାହାକୁ କରିଛୁ ସାଥୀ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଥିଲା ଅନାସକ୍ତ ବୃତ୍ତିରେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଥିଲା ଅନାସକ୍ତ ବୃତ୍ତିରେ ଏକ ନମ୍ବର ପଦକୁ ଏକ ନମ୍ବର ପଦକୁ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତିରେ କାହାକୁ କରିଛୁ ସାଥୀ କାହାଠି ତୋ ମତିରେ କାହାକୁ କରିଛୁ ସାଥୀ ତାଙ୍କ ଭଳି ଯୋଗ ଯୁକ୍ତ କେହି ନାହିଁ କ୍ଷିତିରେ ତାଙ୍କ ଭଳି ଯୋଗ ଯୁକ୍ତ କେହି ନାହିଁ କ୍ଷିତିରେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କର୍ମ କରି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କର୍ମ କରି ରଖିଛନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତିରେ କାହାକୁ କରିଛୁ ସାଥୀ କାହାଠି ତୋ ମତିରେ କାହାକୁ କରିଛୁ ସାଥୀ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ମୋହ ନିଏ ଅଧୋଗତିରେ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ମୋହ ନିଏ ଅଧୋଗତିରେ ବିଧିରେ ସିଧି ପାଇବୁ ବିଧିରେ ସିଧି ପାଇବୁ ଥିଲେ ବାବା କତିରେ କାହାକୁ କରିଛୁ ସାଥୀ କାହାଠି ତୋ ମତିରେ କାହାକୁ କରିଛୁ ସାଥୀ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖୁଥାଅ ହେବୁ ନାହିଁ ଦୁଃଖୀରେ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖୁଥାଅ ହେବୁ ନାହିଁ ଦୁଃଖୀରେ ତୃତୀୟ ନେତ୍ରରେ ଅଛି ତୃତୀୟ ନେତ୍ରରେ ଅଛି ସବୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ କାହାକୁ କରିଛୁ ସାଥୀ କାହାଠି ତୋ ମତିରେ କାହାକୁ କରିଛୁ ସାଥୀ ମନ ମନା ଭବ ମନ୍ତ୍ର ରଖିଥା ପାଖରେ ମନ ମନା ଭବ ମନ୍ତ୍ର ରଖିଥା ସାଥିରେ ଜୀବନର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଜୀବନର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ପାରିବୁ ତୁ ଜିତିରେ କାହାକୁ କରିଛୁ ସାଥୀ କାହାଠି ତୋ ମତିରେ
କାହାକୁ କରିଛୁ ସାଥୀ। କାହା ପାଇଁ ଧଇଁ ସାଇଁ, କାହା ପାଇଁ ଧଇଁ ସାଇଁ, ହେଉ ଖରା ତାତିରେ, କାହାକୁ କରିଛୁ ସାଥୀ। କାହାଠି ତୋ ମତିରେ, କାହାକୁ କରିଛୁ ସାଥୀ।